The topic is trees. Now this is the third lecture on this topic. Okay. So definition is minimal connected graph. The name तो ही clear ਹੁੰਦਾ है. Minimally connected graph is that graph ਜਿਹੜਾ minimum connected ਹੋਵੇ. मतलब कि कोई भी एक edge जे उस graph ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ erase करिए ਤਾਂ graph ਸਾਡਾ disconnect ਹੋ ਜਾਏ. यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ minimum number of edges draw ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ connected ਹੈ. A connected graph G is said to be minimally connected if removal of any edge from it disconnect the graph. For example, suppose ਜਿਵੇਂ ਆ graph ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ trace ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. This is a graph. ਇਸ graph ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ suppose ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ edge ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ remove ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ edge ਇਹ ਦੇਖੋ remove ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ edge ਸੀ ਉਹ remove ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, graph ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, disconnect ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਇਹ graph ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि आ वाला पोर्शन अलग बन गया है, तीन वर्टिसेस अलग हो गए और ये वाले तीन अलग हो गए. किसनू डिलीट करन नाल, इस एज नू डिलीट करन. तो ये ग्राफ की है, एक मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है. सो इफ रिमूवल ऑफ एनी एज फ्रॉम इट डिस्कनेक्ट द ग्राफ, then the graph is said to be minimally connected. Now this is theorem number 4. Again this is the fourth property you can say of a tree. A graph is a tree if and only if it is minimally connected. कोई भी जेड़ा ग्राफ है अगर वो ट्री होएगा तो मिनिमली कनेक्टेड होएगा, और अगर कोई ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड है तो वो ट्री होएगा. ये बोथ वेज असि रिजल्ट जेड़ा है वेरीफाई करके देना. सो फर्स्टली लेट द ग्राफ T इज ए ट्री. सो वी हैव टू प्रूव इट इज मिनिमली कनेक्टेड. सो मिनिमली कनेक्टेड दे लई सब तो पहले तो ये दिखांगे कि कनेक्टेड हैगा. यस इट इज कनेक्टेड बिकॉज T जेड़ा ट्री है, ट्री दी डेफिनेशन दे विच ही हुंदा फर्स्टली ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ, एंड सेकंड कंडीशन हुंदी है कि विदाउट साइकल्स. सो कनेक्टेड तो हैगा, हुन प्रूव ये करना है कि ये कनेक्टेड जेड़ा है मिनिमली है. सो इनु प्रूव करन दा की मेथड रहेगा, कंट्रारी प्रूफ दवांगे. इफ पॉसिबल लेट T इज नॉट मिनिमली कनेक्टेड. मान लो नहीं हैगा मिनिमली कनेक्टेड. जे मिनिमली कनेक्टेड नहीं है तो एदा मतलब ਆਪਾਂ मिनिमली कनेक्टेड दी डेफिनेशन की करी कि एक एज ਨੂੰ रिमूव ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है जे मिनिमल कनेक्टेड होवे. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. T - E means edge E ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, still it is connected. Then there must exist an edge such that T - E is connected. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ E ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਐਜ E ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ. ਸਪੋਜ਼ ਆ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟਿਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਰਹੂਗਾ. ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਕਨੈਕਟਡ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਟੈਕਸ, ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਜ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਟਡ ਰਿਹਾ. देयरफॉर E इज इन सम सर्किट. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ E ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ T ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ कि T is not minimally connected. So our supposition is wrong. T must be minimally connected. Now conversely हम assume करेंगे T minimally connected है और prove करेंगे कि T जेड़ा हैगा वो एक tree है. तो tree दे लिए दो conditions ਅਸੀਂ verify करनी है. Number 1 it is connected and number 2 it has no circuit. So minimally connected given है तो connected ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ कि T ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. therefore T cannot have a circuit. ਤਾਂ T ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ T ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, we could remove one of the edge in the circuit and still leave the graph connected. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ T ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ T ਕੋਲ ਸਰਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਲੀ ਕਨੈਕਟਡ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. So we could remove one of the edge in the circuit and still leave the graph connected.
which is a contradiction. So our supposition ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ T ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, therefore T ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ tree ਹੈਗਾ। Now the next theorem is a graph with n vertices and n-1 edges. n vertices हैं, n-1 edges हैं, and no circuit is connected. You can say this is the converse of the theorem number 3 which was discussed in the previous lecture. कि उसदे विच साडे कोल सीगा कि अगर कोई ट्री है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n vertices हैं ਤਾਂ n-1 edges होंगे। ਹੁਣ उल्टा हो गया कि एक ऐसा ग्राफ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कि जिस दे विच n vertices हैं ਤੇ n-1 edges हैं ਤੇ उसदे विच कोई सर्किट नहीं है। ये तीन चीਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ग्राफ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ नो सर्किट ऑलरेडी देता, और ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, दैट मींस ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ग्राफ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ट्री है। So a graph with n vertices and n-1 edges and no circuit, ठीक है। ये तीन कंडीशंस गिवन है। जे n vertices है तो edges एक घट है vertices की गिनती तो ते नाल ही ये गिवन है कि उस ग्राफ से सर्किट भी है नहीं, तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ फिर कहंदा कनेक्टेड ही होएगा, डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता। So let there exist a graph, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ जिस दे विच n vertices हैं, n-1 edges हैं, ते कोई सर्किट नहीं है, बट ग्राफ की है, डिसकनेक्टेड है। ये अज्यूम करके ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, बट ਅਸੀਂ ਇਹ ਅज्यूम ਕਰ ਲਿਆ इट इज डिसकनेक्टेड। ਤਾਂ ਅਗਰ डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं, then G will consist of 2 or more circuitless components। ਤਾਂ G ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ अपने कोल कंपोनेंट्स बन जाएंगे। डिसकनेक्टेड ग्राफ जिवें ये ग्राफ डिसकनेक्टेड हुंदा, जिवें सपोज मैं एक डायग्राम उरे बना लेना, तो ये ग्राफ दा एक पार्ट हैगा और ये दूसरा पार्ट हैगा। हुणे डिसकनेक्टेड है दा मतलब इस इना वर्टिसेस दा इना वर्टिसेस नाल कोई लिंक नहीं। तो आ जिहड़े दो अलग-अलग पार्ट्स हैं ग्राफ दे, जिहड़े कनेक्टेड अलग-अलग पार्ट्स हैं, इन्हां नूं असीं बोलदे हुंदे सी कंपोनेंट्स। तो इस करके जे ग्राफ डिसकनेक्टेड है, दो दे कंपोनेंट्स होणगे ही होणगे, दो होणगे या दो तो ज्यादा भी हो सकदे। ते ऑब्वियसली असीं ये मन्निया होया कि पूरे ग्राफ दे विच सर्किट नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਸ ਆਫ ਜਨਰੈਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਈ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ G consist of two components G1 and G2 as shown below। let us suppose these are the two components G1 and G2। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡ ਐਨ ਐਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ G2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਡ ਐਨ ਐਜ E ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ U in G1 and V in G2। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆ U ਵਰਟੈਕਸ ਸੀਗੀ ਆ V ਵਰਟੈਕਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ E ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ U in G1 and V in G2, ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ since there is no path between U and V in G, ਜਿਹੜਾ G ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਐਜ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, U ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, V ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਐਜ E ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਿਟ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਟ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਥ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਐਜ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹੋ ਗਿਆ U ਤੋਂ V ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ E ਐਜ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਐਨ ਐਜ E did not create a circuit in G। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ G ਯੂਨੀਅਨ E ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਤੀ U ਤੇ V ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ G ਯੂਨੀਅਨ E। G ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ E ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ G ਯੂਨੀਅਨ E। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ G ਯੂਨੀਅਨ E ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ
सर्किट लैस कनैक्टेड ग्राफ। ये दोवें कंडीशंस किस दियां हुंदियां ट्री दियां हुंदियां। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ G यूनियन E है वो एक ट्री है और इस ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ n ਵਰਟਿਸਿਸ। ਵਰਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ G यूनियन E ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ n ਤੇ ਐਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਵਨ ਸੀ n-1 ਔਰ ਇੱਕ ਐਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ u ਤੋਂ v ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਐਜਿਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ n ਐਜਿਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ G यूनियन E ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ ਤੇ n ਐਜਿਸ ਹੈ which is not possible ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ n ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ n-1 ਐਜਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ G डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता, G must be connected. ठीक है, so graph with n vertices and n-1 edges and no circuit is connected. Now next topic is spanning tree. Spanning tree की हुंदा, let G is a connected graph, a subgraph T of G is called a spanning tree if T is a tree and number 2 T contains all the vertices of G. G अपने कोल ग्राफ है, ये ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अगर G कनेक्टेड ग्राफ है ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਟਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ G ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ G ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ G ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੋਵੇ। A subgraph T of G is called a spanning tree if number 1 it is a tree, ਇੱਕ ਐਸਾ सबसेट ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਇਸ ਐਸਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੋਵੇ। और एक गल ये भी ध्यान रखनी है कि कोई वर्टेक्स नहीं इग्नोर करनी, सारियां वर्टिसेस नु कंसीडर करना है, then that tree is called spanning tree। वर्टिसेस सारियां आनी चाहिए। जिवें फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ये अपने कोल ग्राफ है गिवन G, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैंने सारियां वर्टिसेस लित्तियां, यू कैन चेक कितनी वर्टिसेस थी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਾਂ ਇੱਧਰ 6 ਦੀਆਂ 6 वर्टिसेस लित्तियां। वर्टिसेस सारियां ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਆ ਪੰਜ ਐਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ। ਤਾਂ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਦੀ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਗਿਵਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ। Now the next theorem is a graph G is connected if and only if it has a spanning tree. This is also the very important theorem. अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਫਸਟਲੀ ਲੈਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, connected given है, हो सकता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ circuits भी हों। so let us suppose k is the number of circuits in G, so we apply induction on k। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ k ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, we apply induction on k। ਜੇ k 0 ਹੈ, ਬੇਸਿਸ ਸਟੈਪ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ, ਅਸੀਂ k 0 ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। k equal to 0 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, number of circuits are equal to 0 और number of circuits अगर 0 हो गए means G has no circuit, ਤੇ G connected ਤਾਂ given ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ connected ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ circuit ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ G ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਹੋਗਾ। So result is true for k equal to 0. Now let us suppose the result is true for all connected graphs with less than k cycles। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਟਰੂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ k ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟ G is a connected graph with k circuits। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਸਰਕਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਜ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, E is an edge in one of the circuits। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਜ E ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆ ਐਜ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਈ ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਨੂੰ ਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ G ਮਾਈਨਸ E। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਇੱਕ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਚਾਰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪਾਥ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਵਾਲੀ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, G ਮਾਈਨਸ E ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਆ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਵਿੰਗ ਫਿਊਅਰ ਸਾਈਕਲਸ ਦੈਨ G। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, G ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ K ਸਾਈਕਲ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਸ ਘਟ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਈਕਲਸ, K ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਜੇ K ਮਾਈਨਸ 1 ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਕਲਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਟਰੂ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਲੈਸ ਦੈਨ K ਸਰਕਟਸ। So by induction hypothesis, G minus E has a spanning tree. ਤਾਂ G minus E ਕੋਲ ਇੱਕ spanning tree ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ G minus E ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ G minus E ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल I am creating another example here. Suppose this is the total graph for you. ठीक है, एनीथिंग एल्स मैंने ये बना लिया हैगा, ये सारे वर्टिसेस हैं। ਤੁਸੀਂ G minus E ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਰਕਟ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਸਰਕਟਸ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। मैंने ਐਜ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਘਟ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ G minus E ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ G minus E ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ G ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਐਜਿਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ G minus E ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨਿੰਗ ਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ G minus E ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ G ਦੀਆਂ। The spanning tree of G minus E is also a spanning tree of G. Thus, the result is true for G also. Hence, the result follows by induction. Now, conversely, let the graph as a spanning tree. Now, we have to prove that this graph is a connected graph. So, I think we have nothing to prove here, because if a graph has a spanning tree, T is a spanning tree of G, ਤੇ tree ਜੇ ਆਪਾਂ G ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ G ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, then there exists a path between every pair of vertices in G along the tree. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ G ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੋ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਇਹ T ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ T G ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ G ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। So there exists a path between any pair of vertices in G along the tree T, hence G is connected. In this way you can prove the converse also.